اننت ناگ کے علاقے حسن پورہ میں مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے مشترکہ تلاشی مہم چلا کر علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ پولیس اور فوج کی ٹیموں نے تمام داخلی و خارجی راستے سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی اور حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے ضلع کے مختلف فلنگ اسٹیشنوں کا معائنہ کیا۔ دوسرے دورے کے دوران چولگام میں قوانین کی خلاف ورزی پر ایک پیٹرول پمپ کو موقع پر ہی جرمانہ کر کے سیل کر دیا گیا۔ ڈی سی کلگام نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ ضلع کے تمام 21 اسٹیشنز پر پیٹرول اور ڈیزل کا وافر اسٹاک موجود ہے۔ انہوں نے مالکان کو سخت وارننگ دی کہ سپلائی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ سب سے بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 21 پیٹرول پمپ ہے اور جو فلنگ اسٹیشنز ہے، تو میرا یہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہر جگہ جائیں۔ جو کچھ پیٹرول پمپس یا اگر فلنگ اسٹیشنز اپنے آپ کو اگر بولتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج انتظامی کمپلیکس میں ضلع بھر میں ضروری اشیاء بالخصوص پیٹرول، ڈیزل اور LPG کے اسٹاک، سپلائی اور تقسیم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے اسٹاک کی موجودہ پوزیشن، سپلائی کے طریقہ کار اور دیگر امور سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ ضلع میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور سپلائی معمول کے مطابق کام کر رہی ہے۔ سرحدی ضلع پونچھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پیٹرول اور گیس کی عدم دستیابی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں نے عوامی حلقوں میں بے چینی پھیلا دی، جس کے نتیجے میں مقامی پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ تاہم انتظامیہ نے ان تمام خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ محکمہ میٹرولوجی کے اسسٹنٹ کنٹرولر پشکر راج شرما نے صورتحال کا جائزہ لیا اور میڈیا سے اصل حقائق واضح کیے۔ سر ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں پہنے کا، لوگوں نے خود ہی ایک افواہ کے طور پہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے گیس کی کمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گیس اویلیبل سٹاک ہے، آپ نے خود دیکھا بھی، ایڈمنسٹریشن ڈی صاحب آئے خود ہی تو یہاں آ کے دیکھا ہے، تو ایسی کوئی کمی نہیں۔ راجوری میں محکمہ ACB کے عہدیداروں نے ایک کارروائی کو انجام دیا۔ اس موقع پر محکمہ ACB کے عہدیداروں نے ایک فارسٹر اور ایک فارسٹ گارڈ کو رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ اس سلسلے میں کیس درج کیا گیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جموں کشمیر و لداخ کے سرپرستی میں تحصیل لیگل سروس کمیٹی مقام کے ٹاؤن ہال میں سائبر فراڈ اور آن لائن دھوکہ دہی کے موضوع پر ایک روزہ آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ چیئرپرسن TLSC محترمہ رابعہ صنوبر گلزار کی صدارت میں ہونے والے اس پروگرام میں ہیومن رائٹس کونسل اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام نے تعاون فراہم کیا۔ تقریب میں وکلاء، طلباء اور پیرا لیگل والنٹیئرز نے شرکت کی، جہاں ماہرین نے عوام کو ڈیجیٹل دور میں مالی تحفظ اور قانونی حقوق کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ کے ریلیٹڈ اور اسکیم جو بھی ہوتے ہیں آج ان کے ریلیٹڈ ہم نے کیا۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ جو کیسز آتے ہیں اس کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے، اس میں اسکیمز آتے ہیں، ہماری پرسنل لائف آؤٹ ہو جاتی ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹس، ہماری فوٹوز کو موف کیا جاتا ہے۔ سری نگر کے قلب لال چوک میں واقع تاریخی گھنٹہ گھر کی تمام گھڑیاں ناکارہ ہو گئی ہیں، جس سے مقامی لوگوں اور سیاحوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت 2023 میں ہونے والی تزئین اور آرائش کے بعد یہ گھنٹہ گھر اپنے مخصوص لندن سٹائل گھنٹیوں کی آواز کے لیے مشہور ہوا تھا۔ تاہم اب نہ تو یہ گھڑی وقت بتا رہی ہے اور نہ ہی اس کی مخصوص آواز سنائی دے رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے مطابق اس خاموشی نے لال چوک کی رونق کو ماند کر دیا، جبکہ شام کے وقت جلنے والی رنگ برنگی لائٹس بھی خراب ہو چکی ہیں۔ یہاں لال چوک آیا تھا تو گھنٹہ گھر کی، اور میں نے دیکھا تو گھنٹہ گھر کی ساری جو یہ کلاکس ہے وہ ساری رکی ہوئی ہے، رکا پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 2-3 تاجر میرے دوست ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھا کہ یہ کیا، بولا ابھی 1 مہینے سے ان کا چلنا بند ہو گیا ہے، ابھی لال چوک میں بڑا بلیک آؤٹ ہے شام کو۔ ڈی سی کشتواڑ پنکج کمار شرما نے ضلع میں ایندھن اور اشیاء خوردنوش کی قلت کی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ضلع میں راشن، پیٹرول اور LPG کا وافر اسٹاک موجود ہے اور سپلائی چین مکمل طور پر بحال ہے۔
देखिए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जहाँ तक ये फ्यूल और फूड ग्रेन की है, यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। ये लोगों में अननेसेसरी एक पैनिक खड़ा हुआ है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पंकज शर्मा की सदारत में 55 कृषि उद्यमियों में CSCIT मवाद तकसीम किया गया ताकि किसान खिदमत घरों को डिजिटल सहूलियात से लैस किया जा सके। इस इक़दाम का मकसद महकमा ज़राअत के ताउन से निचली सतह पर किसानों को जदीद मशावरती खदमात फराहम करना और ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। जी पे हमारा बहुत स्ट्रेस है। 65 KKGs हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से 55 KKGs को हमने किट्स दी हैं जिसमें माइक्रो ATM और बायोमेट्रिक्स हैं, और इसके अलावा AI में इनको थोड़ा सा जानकारी दी जा रही है ताकि ये टेली जो कंसल्टेशन। शोपियां ज़िले में एप्पल फेडरेशन एसोसिएशन JNK और किसान तहरीक के वफद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात में बोतलों और कैन में पेट्रोल की फ़रोख्त पर हालिया पाबंदी से मुतल्लिक़ अवामी मसाइल उठाए गए। वफद में एजाज अहमद और अब्दुल रशीद पंडित शामिल थे, जिन्होंने कहा कि यह फ़ैसला हिफाजती लिहाज से बेहतर है, मगर इससे किसानों और बागवानी से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ओखो काकापुरा पुलवामा का गांव, जहां बड़ी तादाद में सफ़ेद पॉपुलर के दरख्त उगाए जाते थे जो पेंसिल और स्लेट साजी की सनत के लिए बुनियादी खाम माल फराहम होता है, और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस गांव को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पेंसिल विलेज का खिताब भी दिया जा चुका है, और वो मुतादिद बार अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इस गाँव और यहाँ के हुनरमंदों का जिक्र करके उनकी हौसला अफजाई कर चुके हैं। तहम हालिया बरसों में इस सनत को मुश्किलात का सामना है। सफ़ेदे के मादा दरख्तों को काटने से मुतल्लिक़ सरकारी अहकामात के बायस खाम माल की किल्लत पैदा हो गई है। महकमे मौसमियात ने रवा माह की 29 तारीख की सुबह से जम्मू कश्मीर में 48 घंटों तक वसी पैमाने पर बारिश की पेशकयासी की। मुनसिफ TV से खुसूसी बातचीत करते हुए महकमे मौसमियात के अहदेदार हुसैन मीर ने किसानों के लिए अहम मशवरे जारी किए। उन्होंने काश्तकारों को खबरदार किया कि वो कल से फसलों पर कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे से मुकम्मल गुरेज करें ताकि बारिश के बायस होने वाले मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। 27 तारीख को खुली धूप है, ये कल दोपहर तक रहेगी इंशाल्लाह। कल दोपहर के बाद क्लाउडी हो जाएगा और जहाँ क्लाउडी कल रात को भी देखा जा सकता है। अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हबा खातून सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर और यंग ड्रामाटिस्ट सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर के इश्तराक से आज वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में असातिज़ा, तलबा, फ़नकारों और थिएटर से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा निगार क्रिस्टोफर मार्लो के शोहर आफाक अंग्रेज़ी ड्रामा डॉक्टर फास्ट का मारूफ कश्मीरी अदीब डॉक्टर सोहन लाल कौल की जानिब से किया गया कश्मीरी तर्जुमा पेश किया गया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। वेरीनाग के शेखपुरा हादसी वार्ड डार में गैर फ़ाल वाटर सप्लाई स्कीम के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज के बाद मुतल्लक़ा महकमा हरकत में आ गया और काम को तेज़ करते हुए ज़रूरी सामान तरजीही बुनियादों पर मौके पर रवाना कर दिया। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए AEPHE सब डिवीज़न डूरू इरशाद अहमद वानी ने बताया कि शेखपुरा स्कीम पहले लांगो शिंग प्रोजेक्ट में शामिल थी, जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर हुई। ताहम गुज़श्ता साल इस मनसूबे को UT कैपेक्स प्लान में मुंतकिल किया गया। जनूबी ज़िला अनंतनाग के सागाम कोकरनाग में वाक़े ट्यूलिप गार्डन को शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ट्यूलिप की अफजाइश और मुतदल आबो हवा के बल्ब पौधों की पैदावार के लिए मरकज़ इम्तियाज़ के तौर पर तरक्की दी गई है। मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान संगम पुलिस ने एक मकामी शख्स के कब्जे से तकरीबन 1 किलो 500 ग्राम चरस-नुमा पाउडर बरामद करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में FIR दर्ज की गई है, तहकीकात शुरू कर दी गई। दोपहर 1 बजे के करीब डिविजनल ऑफिसर पुलिस डिवीजन संगम मोहम्मद तजम्मुल को मिली एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद उनकी सरबराही में एक टीम ने हालमुला के नजदीक नाका लगाया और नाके के दौरान उन्होंने एक मकामी नौजवान
को अपनी हिरासत में लिया और तलाशी कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 1.5 किलो चरसनुमा पाउडर जो है वो बरामद की है। इस हवाले से